जी एक बारी फिर फतेह की सांझ पाई है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कुछ गल्लां बाबा जी ने कीतियां जिहदे चों गल टाइम ते आउण दी गल तां पक्की आ भी जे भरोसा गुरु च आ फिर पाठ च भी अरदास च भी ते उत्थे आउणा भी। हुण मैं दिल की गल नहीं करता हुंदा हमेशा। सवेरे बहुत नवे चेहरे अज उन्होंने मिले, उन्होंने देखिया, मैनू मिल मिल के गए, आपदियां असीसां भी दित्तियां ते एक प्यार भी जताया। पर जिहड़े साडे आपदे बंदे ही जिन्हां नाल रोज़ विचरदे आ, जिहड़े नाल खड़े आ, ये भी गल नहीं भी नहीं खड़े, उही 12 साढ़े 12:30 बजे विचरे। तो मैं इत्थे बैठे ने एक फैसला ले लिया सी भी जिहड़ा बीजेपी का एजेंट आ या जिहड़ा गुरु साहब की हजूरी च यह गल कहनी नहीं बनती भी मोदी का नाल मेरा लफ्ज़ मेरे लिए वरत्या जाता या एक लफ्ज़ भी पलटीना वरत्या जाता भी ये यार हुण छड्ड दे। ये बहुत औखा बंदिਆਂ ਨੂੰ तोड़ना, बंदिਆਂ ਨੂੰ चलाउणा, बंदिਆਂ ਨੂੰ गल समझाउणी अपने वस की गल नहीं आ। वो इस करके नहीं आ क्योंकि आपां किहड़ा कोई इलाही कोई इल्हाम लैके पैदा हुए हैं। एक बौद्धिक पद्धर ते ही गल की जा रही है, ਉਹਦੇ ਚ भी मेरे च किन्नियां कमियां, एक फिल्मी एक्टर साबित सूरत नहीं आ। फिर सिੱਖੀ फलसफे की गल करते हैं, सिੱਖੀ सिद्धांत की गल करते हैं, आपदे च ਉਹ भी कमी आ भी उस तरह गुरु की बख्शिश भी नहीं हुई भी मैं साबित सूरत होवां। ये गल बख्शिश की होंदी है ते उसे सोच चों भी नहीं हजे मैनू आपदे आप नूं बंदगी की बहुत जरूरत आ, मैनू इस तो बाद जुड़ना पऊ, भगती की जरूरत आ, बंदगी करनी पऊ, फिर किते जाके हो सकता जिहड़ी गल आपां कर रहे हैं जे जिहड़ी संतां दी सोच सी वो गल कीती जा रही आ लोकां दे किते जाके पल्ले पवे। पर फिर जदों इत्थे बैठे आ गुरु नूं आके भी गुरु की मेहर तां पापियां ते भी हो जाती है। फिर सिख पंथ बड़ा लिबरल आ, बहुत लिबरल पंथ आ, इनू एक दायरे च समझना क्योंकि गल तां कायनात दी आ। सो ये भी गल ठीक नहीं। ते बाकी एक गल जिहड़ी वार वार मेरे सामने आउंदी आ भी जथेबंदी बनाई आ, हुण इहनूं आपां गां चंगी तरह तोरीए, नहीं तां लोकां दीयां आसां बहुत आ, लांभे बहुत मिलणगे। ये मैनूं साडे बंदे वार वार आके गल कहिंदे रहिंदे आ। सो कई बार थोड़े ते एक कंपल्शन हो जाती है, पर मैं एक गल यकीनी एक यकीन कराउणा यकीनी करदा यह गल भी मैं कंपल्शन हेठ ना तो जथेबंदक ढांचा चलावांगे आपां, ना फिर कल्ले कल्ले लड़ लांगे आपां जिवें लड़ी जांदे आ, ना वो बंदे जिहड़े साडे ते आसां लाई बैठे आ या साडे बंदे जिहड़े बाहर बैठे आ जिन्हां दे अंदरों वो नहीं निकल रहा पंजाब, साडी होंद नहीं निकल रही, वो दर्द नहीं निकल रहा तो असीं उन्हां तों कहीए भी तुसीं पैसे भेजो। अज तक तो आपां किसी तो लए नहीं ते ना ही किसी नूं ये झूठी आस देनी आ भी आपां उन्हां तों पैसे मंगा दे इत्थे गल्लां ही करी जाइए ते कोई किसी पासे नूं तुरे ना गल। हो सकदा इस तों पहिलां ये गल्लां भी वापरनियां होण पर आपां नहीं ये कर सकते। सो गल सच ते खड़ के होगी, जिवें गुरु की बख्शिश होगी उस हिसाब नाल गल करते रहांगे। जिन्नी क समर्था जिन्ने क जोगे असीं हैगे उन्नी क गल करते रहांगे। तो एक बहुत ही छोटा स्टैप आ, इहनूं ये ना समझिए भी आपां राते रात कोई बहुत वड्डा एक कोई इनकलाब लैके आ जाएंगे या जो संतां ने करता सी वो अपने चो समर्था भी आपां कर दांगे। उहदा गुरु की मेहर आ, उहदी बख्शिश की तो सेवा लैनी आ, किहड़ी सेवा लैनी आ, उहने फैसले करने। इसलिए जदों मैं आके गल कही सी इस तों पहलां जदों मैं बोलिया भी जदों ओहे जिहियां शख्सियतां ओहे जिहियां रूहां पैदा होंदियां ते वो संगत दे बहुत लंबे अरसे तो जिहड़ियां अरदासां कीतियां जांदियां उस अरदासां दा फल हुंदा भी ओहे जिहियां रूहां पैदा हो जांदियां। पर अज जिहड़े मकसद लई आपां इकट्ठे होए सी लखीमपुर खेड़ी च जिहड़े साडे बंदे उत्थे सरकार ने शहीद कीते
ਸਟੇਟ ਟੈਰਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਵਾਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਟੈਰਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਟੈਰਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਟੈਰਰ ਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਗੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਵਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਗੋਹੇ ਕੂੜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਪੰਥਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਵਿੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 5-7 ਸਿੰਘ ਜਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ BSF ਦੀ ਉਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਮਝੀ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਸ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ IQ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਡੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਲੰਗੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਗੜੀ ਜੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਆ।
ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੋਰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਆ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਂਦ ਅੜਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਓ ਲੜੋ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੰਗੜੀ ਜੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੋਟ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰ ਇਵਨ ਕਾਮਰੇਡ ਧਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ, ਪਰ ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ BJP ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਧਿਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਫਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ? ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸਾਜੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਜੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਵਿਆਪਕਤਾ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਕਿਤੇ ਈਸਾਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਛਾਣ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਰੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਤੇ? ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਤਾ?
ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਪਿਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਫਲਸਫੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਧਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰਾਲ, ਇਹ ਸਰਾਲ ਇਹ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪਛਾਣ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਛਾਣ ਗਵਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਲੈਫਟ ਧਿਰ, ਸਾਰੇ ਸੈਕੂਲਰ, ਸਾਰੇ ਲਿਬਰਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਖੜੇ ਕੌਣ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੰਦ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਢੰਗ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਿਬੜਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੂ ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭਜਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਗਦਾਰੀ, ਏਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ 'ਚ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਪੁਲ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਬਰੂਦ ਦੀ ਥਾਂ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲ ਤੋੜਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਲਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲੋ। ਐਟਲੀਸਟ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਮੁਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਲੜਨੀ ਪਊ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਲੋਕ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕੂਆ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੰਡਾਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਤੀ। ਜਦੋਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਟੱਪਿਓ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੇ ਟੱਪ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਵੀ ਮਾਰੋ ਕਿਰਚਾ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਰਚਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਤੇਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਅਹੀ ਦੇ ਹੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਭਾਸ਼ਾ। ਬਸ ਹਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਿਪੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾਵਾਦ ਨਹੀਂ। 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਦੰਗੇ, ਵਿਪੱਤੀਆਂ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1849 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ, ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਤਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਵਿਕਟਮ ਆ, ਕਲਪਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਟੇਟ ਆ। ਹੁਣ ਕਲਪਰੇਟ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਲਟ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਖਸ਼ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ। ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਲੰਗਰ ਲਾਣਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਭੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ। ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ ਨੇ ਕਲਮੀਨੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ? ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ ਨੇ ਕਲਮੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੜਕਾਹਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਅਟਕੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਇਹ ਆਪ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਭੜਕਾਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਭੜਕਾਹਟ ਚੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ? ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੋਗੇ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਯੋਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਵਾਪਰਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਤੇਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜੇ ਸਮਝੀ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਹਿਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ? ਕਿਉਂ? ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਝੁਮਕਾ ਰਜਾ ਹਮ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਕੋਸ਼ਾਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ, ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਣੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੱਕਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ,
ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਸ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਝਾਪਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਖਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਸ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਬਣੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘਲ ਕੀ ਦੰਗਾ ਦੰਗਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਪੰਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਣੇ ਹੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਇਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਪੀਸਫੁਲ ਆ, ਆਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ 3 ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਵੈਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਈਏ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਥ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਹ ਰੀਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜੇ ਨਵੀਂ ਲੱਗੇ, ਓਪਰੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਆਪਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਰੋਜਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਚੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।